नमस्ते दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आपका खाना हुआ? ठीक है, घर पर सभी कुशल होंगे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज की इस कक्षा में एक नया पाठ के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मेरा बचपन जो है दोस्तों, उनकी आत्मकथा का एक अंश है जो आपकी किताब में है। ठीक है, साहित्यिक विधा, साहित्य के अलग अलग प्रकारों से आपको परिचित होना है, इसलिए आपको इस साहित्यिक विधा का एक भाग रखा गया है। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा किसी ख्यात लेखक व्यक्ति के जीवन की आत्माभिव्यक्ति है। इसमें व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण, तलस्पर्शी और उपदेशात्मक प्रसंगों का संबद्ध वर्णन होता है। यह लेखक की आप बीती और जग बीती है। आप बीती ಅಂದ್ರೆ ಅವನ अनुभव, जग बीती का अर्थ है जग का अनुभव। और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, आत्मकथा हमेशा प्रथम पुरुष में लिखी जाती है। प्रस्तुत गद्यांश को आप देख पा रहे दोस्तों, उनकी अग्नि की उड़ान, इसे अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है विंग्स ऑफ फायर करके, उसी का एक छोटा सा अंश आपके यहां पर प्रस्तुत है दोस्तों। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತು। ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। चलिए, इसमें इस पाठ के लेखक जो है महान चेतना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को डॉक्टर कलाम साहब का योगदान अत्यंत अनुपम है दोस्तों। महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वे इस देश के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम साहब, आप मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से आप प्रसिद्ध है। आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित है। अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ। सबसे पहले मैं दोस्तों आपके सामने, आप अपना किताब उठा लीजिए। वो पहला पन्ना जो है ना, ಮೊದಲನೇ ಪುಟ ತೆಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ, ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆರಳಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಇವಾಗ। ಹಿಂದಿನ ಓದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। चलिए, मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम के कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का एक छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता, सादगी में बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से मैं प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती
और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। इस भाग को मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ? ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣವಾ, ಕಲಿಯೋಣವಾ. ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ, ಕಲಾಂ ಸರ್ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಯೇ ಶಬ್ದೋಂ ಕಾ ಅರ್ಥ. ಕಸ್ಬಾ, ಕಸ್ಬಾ का अर्थ क्या है? छोटा सा शहर है. पुश्तैनी ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, पुश्तैनी का मतलब है पैतृक यानी पूर्वजों का. रोजाना ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ನಿತ್ಯ ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ. वो बुनियाद है. बुनियाद ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್. ಬುನಿಯಾದ್ का मतलब है ನೀವ್, ಆಧಾರ, ಪಾಯ, ತಳಹದಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಜೀವನ ಸಂಗಿನಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜೀವನ ಸಂಗಿನಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ. ಕದಕಾಠಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕದಕಾಠಿ का मतलब है ದೇಹ का ಘಟನ. ಸಮುಚಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇದೆ. ಸಮುಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ. ಅದೇ ತರಹ ಪೌಫಟ್ನ का मतलब है ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ, ಮುಂಜಾನೆ ಆಗೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂತ. आयता, राइट. इन सभी शब्दों के, नए शब्दों के अर्थ जानने के बाद इस गद्यांश के बारे में जानेंगे. मेरा बचपन एक महान चेतना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की एक आत्मकथा है. उस आत्मकथा का एक छोटा सा अंश मैं और आप सब साथ में मिलकर जानेंगे दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, भारत का एक नक्शा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसमें, है ना? भारत के इस नक्शे में आपको पता है तमिलनाडु कहाँ है? बिल्कुल जी, तमिलनाडु यहाँ पे है दोस्तों. तमिलनाडु के इस कोने में रामेश्वरम है. उस रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम साहब का जन्म हुआ. चलिए, कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था. अब देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर चित्र जो है रामेश्वरम शिव मंदिर का चित्र है ना? तो उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आशी अम्मा. यहाँ जो चित्र है कलाम के पिता जैनुलाब्दीन का चित्र है. मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, है ना? मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಕಲಾಂ. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. उनमें उदारता की सच्ची भावना थी अंತಾರೆ. ಬಹಳ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी अंತಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಶಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಹೆಂಡತಿ ಆಕೆ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था दोस्तों. कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे. कलाम रवर ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. वे सभी अनावश्यक ऐशो आराम वाले चीज़ों से दूर रहते थे. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಏಷೋ ಆರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಯಿತಾ? ಇಂಥ ಲಕ್ಸೂರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರೋರು, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕಲಾಂರವರ ತಂದೆ, ಬಹುಶಃ ತಂದೆಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಮಗನ ಮೇಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರೂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಅಗ್ನಿ ಕಿ ಉಡಾನ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೇರಿತರಾಗ್ತೀರಾ.
ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಲಾಂರವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕಲಾಂರವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಲಾಂರವರ ಮನೆ ಚಿತ್ರ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಕಲಾಂರವರ ಮನೆ. ನಡುವೆ ಇರೋದು ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಬೀದಿಯ ಚಿತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕ್ ಕಲಾಂ ಕಾ ಬಚ್ಪನ್ ಸಾದಗಿ ಔರ್ ನಿಶ್ಚಿಂತತಾ ಮೇ ಬೀತಾ. ಕಲಾಂರವರ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಭೀ ಕೈ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಥಾ ಅಲ್ವಾ. ಕಲಾಂ ಸರ್ कहते हैं मेरा बचपन सादगी और निश्चिंतता में बीता. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಳೆದೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು. ಭೌತಿಕ एवं ಭಾವನಾತ್ಮಕ दोनों ही दृष्टियों से, ಅದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. पुश्तैनी घर ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಮನೆ ಅದು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲಿ ಮೇ, ನೋಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಮಸೀದಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಸೀದಿ, ಆ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಬನಾ ಯಹ ಘರ್, ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಮನೆ, ಪತ್ಥರ್ ವ ಈಂಟ್ ಸೆ ಬನಾ ಘರ್ ಪಕ್ಕಾ ಔರ್ ಬಡಾ ಥಾ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಗಾರೆ, ಸುಣ್ಣ, ಚೂನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಮನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಬಾಲಕ್ ಕಲಾಂ ಅಪ್ನಿ ಮಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ರಸೋಯಿ ಮೇ नीचे बैठकर खाना खाया करता था. बालक कलाम अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. उनकी माँ कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती. केले का पत्ता और अम्मा हस्ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಳೆ ಎಲೆನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. जिस पर चावल, उस पर चावल सुगंधित एवं स्वादिष्ट सांबार डालती. ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಸಾರನ್ನ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. साथ में घर का बना अचार. ಅಚಾರ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ತಾಯಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. और नारियल की ताज़ी ಚಟ್ನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಘಟನೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರ ಊಟ, ಎಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಆಹಾರ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಾಂ ಬದುಕಿದ್ರು. ತಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಲಕ್ ಕಲಾಂನ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ತುಂಬ ಇದೆ. सो कलाम सर, नानी ये विचारವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, मैंने ये बातें इसलिए आपसे कहा कि उनका बचपन बहुत ही सादगी में बीता. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೀತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ಅಲ್ವಾ. ಅದೊಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ರಾಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. हाँ, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. कलाम सर ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आपको पूछा जाएगा एक प्रश्न, रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपको कहना होगा रामेश्वरम शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है सर. सही बात है, वेरी गुड. आगे बढ़ते देखिए, जिस इलाके में हम रहते थे, ನಾವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲ್ ಥಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಕುಚ್ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಭೀ ಥೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ವು. ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಡೋಸಿಯೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕರ್ ರಹತೆ ಥೇ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಕತೆ ಎನ್ನ ತಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. इसी इलाके में एक पुरानी मस्जिद थी. देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक वहाँ पे क्या है, एक मस्जिद का चित्र है.
जहाँ शाम को ನಮಾಜ್ के लिए ಬಾಲಕ್ ಕಲಾಂ को अपने साथ ले जाते थे. ಇದೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಂರವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜहाँ पे वे ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತೆ थे. ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದೇ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಾಜ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂದ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಎಂಥ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಲಾಂರವರ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು. ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कलाम के पिता के अभिन्न मित्र थे. भिन्न ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ अभिन्न ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗದಂಥ आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे. बालक कलाम छोटा सा था, वहीं खेलता रहता था उनके आसपास. उन दोनों की बातों को बालक कलाम सुनता रहता था बहुत ही ध्यान से. बालक कलाम कहते हैं, एक दिन मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिता से पूछा. नमाज की प्रासंगिकता के बारे में मैंने पिता से एक बार प्रश्न पूछा. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಬ್ ತುಮ್ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತೆ ಹೋ, ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ, जब तुम नमाज पढ़ते हो ना बेटा, तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ, ಜಾತಿ ಆಗಲಿ, ಧರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವ ಇರಲ್ಲ. खुदा के घर में सब एक है. वे कहते थे नमाज पढ़ने से भाईचारे की भावना बढ़ती है. ಒಂದು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಾಜ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. पिताजी की दिनचर्या, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದಿನಚರಿ, ಪೌ ಫಟ್ನೆ ಕೆ ಪಹಲೆ, ಪೌ ಫಟ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನಾ, एक मुहावरा है वो. पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದಿನಚರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. नमाज के बाद वे हमारे नारियल बाग जाया करते थे. नारियल बाग, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಬಾಗ್, ಬಗೀಚಾ. 4 ಗಂಟೆಯ ನಮಾಜ್ನ ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಾಗ್ ಘರ್ ಸೆ ಕರೀಬ್ 4 ಮೀಲ್ ದೂರ ಥಾ. ಅಂದರೆ 1 ಮೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅವರು ವಾಕ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೀಬ್ ದರ್ಜನ್ ಭರ್ ನಾರಿಯಲ್, ಸುಮಾರು 1 ಡಜನ್ನಷ್ಟು ನಾರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು, ದರ್ಜನ್ ಮನೆ ಡಜನ್ 12 ನಾರಿಯಲ್ ಕಂಧೆ ಪರ್ಲಿ, ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 12ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು, ಬಿದ್ದಿರೋ ಒಣದು ಹಸಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಪಿತಾಜಿ ಘರ್ ಲೌಟ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था. ಅದರ ನಂತರನೇ ಅಪ್ಪ ಮುಂಜಾನೆಯ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. अपनी ಜಿಂದಗಿ के 60 साल तक, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 60 ವರ್ಷದ ತನಕ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಿತಾಜಿ उसके बाद घर लौटते थे. ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ, ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದಮೇಲೆ मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ DRDOಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇಸ್ರೋಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿತಾ ಕಿ ಬಾತೋಂ ಕೋ ಅನುಸರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಹೈ. ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಪಿತಾಜಿ ಅಕ್ಸರ್ एक बात कहा करते थे, ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है
ಇಂಥದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ, ಡಿವೈನ್ एनर्जी, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ದೈವಿ. ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुख और विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮೆ, ದುಃಖ, ನೋವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. और तथा सही रास्ता दिखाती है, निಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂತ. इस प्रकार कलाम साहब कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पिता की उन बातों को अनुसरण करने का प्रयत्न कोशिश की है करके कहते हैं. चलिए, आदरणीय अब्दुल कलाम साहब जी का एक बहुत ही सुंदर संदेश है, उस संदेश को हम देखेंगे. एक वीडियो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों. 5. Who is going to ask 5 questions? 5 fellows come. Yes, get up. Come. What is the question? Start. Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I am studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard. Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take Biomax. Why bio? I am interested in biology and... Biology, or you want to become a doctor? My ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. Good. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl. Okay. Yeah. Thank you, sir. Okay. So my question to you is, a journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan is indeed a great achievement which no one can think of. You are giving a lecture now. What is the question? Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeed in life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾಂರವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ತನಕ ಕಲಾಂರವರ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಭಾಗದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. चलिए अब इसका जवाब दीजिए मुझे. अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ भाई? अच्छा, तुम बताओगे? जी हाँ, बिल्कुल सही. तमिलनाडु के रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ. जैनुल आबदीन कैसे व्यक्ति थे? ओके, जैनुल आबदीन आडंबरहीन व्यक्ति थे. बहुत ही सीधा साधा आडंबरहीन व्यक्ति थे. बालक कलाम का बचपन कैसे बीता दोस्तों? ಸಾದಗಿ और ನಿಶ್ಚಿಂತತಾ ಮೇ ಬೀತಾ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ. और लास्ट में रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है दोस्तों? रामेश्वरम प्रसिद्ध शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है ना? तो आपने देखा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ एक विलोम शब्द है. अब तक हमने जाना ना उन विलोम शब्दों का क्या किया है. मैंने क्या किया, यहाँ पे सामने गलत विलोम शब्दों को लिखा है. अभी आपको क्या करना होगा, इन्हें सेट करके लिखना होगा, उनके सामने ठीक बताना होगा. चलिए आप बताएंगे. अच्छा तुम बताओ भाई, देखेंगे. तुम बताओ. वेरी गुड. तो बहुत का, ठीक है, बहुत का विलोम शब्द कौन सा है? अभी मुझे बताइए आप. ठीक है, बिल्कुल सही कहा, बहुत कम, है ना? तो बहुत का क्या होता है? बहुत का विलोम शब्द कम है. ठीक है, अगला शब्द है सफल. सफल का विलोम शब्द क्या है? चलिए आ ही गया, असफल. अच्छा, बड़ा. बड़ा का क्या है विलोम शब्द? क्या है?
अच्छा, आप सबने सही बताया, बड़ा का विलोम शब्द छोटा है, देखिए। और चौथा, अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द क्या है? अच्छा, बचे हुए दो विचारों में आपको इनमें ये करना है। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा, बिल्कुल सही। इसके बाद अपना, अपना अंदर नम्मवरो अल्वा, उसका विलोम शब्द क्या है? आपके पास कोई चारा नहीं है, यहीं पे आपने देखा होगा, पराया, है ना। अपना का विलोम शब्द पराया है। तो आपने इस भाषा अभ्यास में कुछ विलोम शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है दोस्तों, आखिरकार मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक गृह कार्य दे रहा हूं, धीरे से लिख लीजिए। ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 1ರಿಂದ 2 ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 1 ವಾಕ್ಯ ಆದರೆ 1 ವಾಕ್ಯ, 2-3 ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಾಲಕ್ ಕಲಾಂ ಕಾ ಬಚಪನ್ ಕ್ಯಾಸೆ ಬೀತಾ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಲಾಂ ಕೆ ಪಿತಾ कैसे व्यक्ति थे, अंತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆಶಿಯಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೋ ಖಾನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ದೇತಿ ಥಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ಬರೀರಿ, ಮೊದಲು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಥೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲಾಂ ಸಾಬ್ ಅಕ್ಸರ್ कहते थे, हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈ ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹೂँ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮೈ ಯಹ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಗವಾನ್ ಹಮೇಶಾ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಹೈ, ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೈ ಏಕ್ ವಿಜೇತಾ ಹೂँ, ನಾನೊಬ್ಬ ಜಯಶಾಲಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುವವನು ಅಂತಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. और आज का दिन मेरा दिन है, ಇಂದಿನ ದಿನ ನನ್ನ ದಿನ ಅಂತಂತ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲಾಂ ಸರ್, ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಲಾಂ ಸಾಹब अपने राष्ट्रपति के जीवन काल में, अपने जीवन काल में लगभग 1 करोड़ 30 लाख बच्चों से वे मिल चुके हैं, अपने विचारों को बांट चुके हैं, अपने दिव्य संदेश दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं कलाम साहब. ತಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 1,30,30,00,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದರಂತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದರು ಅಕ್ಕಂದರು ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಲಾಂ ಸರ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಈ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು, ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಶೇಷ್ ಕಥನ್ ಜೋ ಹೈ वो अगली कक्षा में होगा. अध्यायದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. तो मुझे इजाज़त दीजिए. अब तक आपने सुना, ज़रूर आपने पसंद किया होगा, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. तो मुझे इजाज़त दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते.